الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ماہ جمادی الثانیہ چل رہا ہے اور آج اس کی 22 تاریخ ہے۔ اس مہینہ کی شناخت اور پہچان پہلے خلیفہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے ہے۔ بائیس جمادی الثانیہ کی تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا اور پھر روضہ رسول میں آپ کی قبر بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ آرام فرما ہے۔ ہندوستان کے صوفیاء میں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ یہ لاہور میں مقیم تھے۔ جن دنوں اس پورے خطہ پہ مغل بادشاہوں کی حکومت تھی،
تو مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، اس نے ایران سے شیعہ علماء کو بلایا، اس نقطہ نظر سے کہ وہ آئے اور آ کے اس خطے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلائے۔ جس بادشاہ نے بلایا تھا وہ شیعت کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ ایران سے جب علماء دہلی جا رہے ہیں تو ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ دہلی تک پہنچتے پہنچتے ہمارے علم کی دھاک لوگوں کے دلوں پہ بیٹھ جانی چاہیے، لہذا ہم راستے میں چھوٹے چھوٹے مناظرے کرتے جائیں، جو کم علم لوگ ہیں، صوفی مزاج، جن کا تعلق دلائل سے نہیں ہوتا، وہ اللہ اللہ کراتے ہیں، دل کی صفائی اور قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے دلائل میں گھیریں گے اور ہمارا روب دبدبا بیٹھتا جائے گا۔ اس غرض سے جب وہ لاہور پہنچے تو حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا چرچا سنا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچے، ملاقات کی اور کہا کہ ہم اہل بیت ان کی عظمت بیان کرنے آئے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاپوش اور نالین کو بھی چومتے ہیں، یہ تو پھر پیغمبر کا گھرانہ ہے، آپ ان کے فضائل بیان کریں اور ہم سنیں گے۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ وہ اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے۔ آخری دن کی نشست میں انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کی عظمت یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کے خاندان کا فرد آرام فرما ہوگا، قبر میں ہوگا، تو اس سے 40 قدم دور جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے بخشے جائیں گے، وہ سارے بخشے جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ عظمت و منقبت ان کی ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی نسل کے ہیں، کہ ان کے پہلو میں سوئے ہوا 40 قدم دور بھی وہ بخشا جاتا ہے،
اس کی خطا معاف ہوتی ہے اور اس پر کوئی جرح اور بحث نہیں ہوتی۔ ان ذاکرین نے کہا جی بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اندازہ کرو، جن سے یہ چلے ہیں، جن کی یہ نسل ہے، ان کی جب یہ شان ہے، نسلوں کی یہ شان ہے، تو وہ ہستی بذات خود اس کا مقام کتنا ہوگا، ان کی شان کتنی ہوگی کہ ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے تو پھر پورا مدینہ نہیں پورا عرب بخشا جانا چاہیے۔ اور اب بتاؤ کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بزرگوں نے لمبی چوڑی دلیل نہیں دی، انہی کی دلیل کو ان پر پیش کیا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم صدیوں بعد ان کے خاندان کے کسی فرد کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کہ اگر وہ کوئی لاہور میں آرام فرما ہے تو اس کے قرب میں آرام فرما ان کی برکت سے وہ شان آن والا ہے، تو صدیوں پہلے امام الانبیاء کے اپنے پہلو میں، آپ کے اپنے مزار میں، آپ کے اپنے قبر اطہر کے ساتھ جو آرام فرما، جن کو وہاں پہ صحابہ لے کے آئے، جن کو وہاں پہ آرام کرتے حضرت علی نے دیکھا، جن کو آرام کرتے پیغمبر کی ازواج نے دیکھا، جن کو وہاں آرام کرتے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے دیکھا، جن کو وہاں آرام کرتے ہوئے حسنین کریمین نے دیکھا کہ یہ میرے نانا کے پہلو میں آرام فرما ہے، تو ان کی عظمت و منقبت کے کیا کہنے۔ وہ وفد جو ایران سے چلا تھا، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی یہ گفتگو سن کے وہیں سے واپس ہوا اور اس نے کہا کہ جس مذہب کے صوفیاء کا یہ عالم ہے، صوفیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ نسبت سے یوں اپنے من کو روشن کرتے ہیں اور دلیل یوں پیش کرتے ہیں، اس مذہب کے علماء کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ، خلیفہ اول، صحابی اول، مومن اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ 22 جمادی الثانیہ کو آپ کا انتقال ہوا اور پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان پر زبان نہ کھولنا، یہ جب تک اس جہاں میں رہے جنت کے سردار کے ساتھ رہے، اور جب ان کی اس جہاں کی عمر پوری ہوئی یہ اپنے گھر سے جنت میں گئے، اور جب قیامت کے روز اٹھیں گے تو جنت سے اٹھیں گے، اور جب جنت سے اٹھ کے جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت، کوئی شک نہیں، وہاں سے اٹھیں گے اور جائیں گے بھی جنت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ بہت حوالوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف ان کے 3 صفات عرض کرنا چاہوں گا۔ ان 3 صفات کو
समझने के लिए पहले 3 लफ्ज समझें। एक है कबूलियत इस्लाम और एक है तबलीग इस्लाम और एक है हिफाजत इस्लाम। कबूलियत इस्लाम का मतलब जब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुव्वत फरमाया और अहलियान मक्का के सामने खुदा का पैगाम रखा, तो आजाद मर्दों में, आकिल बालिग मर्दों में इस आवाज पे लब्बैक कहने की सादत किसको मिली? और तबलीग इस्लाम का मतलब है कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन को लोगों तक लेके जाने की सादत, लोगों को इस पैगाम पे लाने की सादत, ये किसके हिस्सा में आई? और हिफाजत इस्लाम का मतलब जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की रहलत के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीन में लोगों ने कुछ तरमीम करने की कोशिश की कि आज हम दीन की कुछ शक्ल बदल दें, आज कुछ बदलेंगे, बुनियाद रख देंगे, कल कला वो बदलती ही चली जाएगी। खिश्ते अव्वल चूना हाथ में मारे कज, जिस वक्त कोई मिस्त्री इमारत बनाने वाला पहली ईंट टेढ़ी रख देता है तो उस टेढ़ी ईंट के ऊपर बनने वाली पूरी इमारत वो टेढ़ी ही चलती है। वो 10 मंजिला हो, 20 मंजिला हो, वो टेढ़ी ही चलती है। तो उस वक्त दीन इस्लाम की हिफाजत की सआदत किसको हासिल हुई? हम जिस वक्त तारीख के तराया में, सीरत की किताबों में पढ़ते हैं तो ये तीनों सआदतें हजरत अबू बकर सिद्दीक के हिस्सा में आई। कबूल इस्लाम की सआदत भी, तबलीग इस्लाम की सआदत भी, हिफाजत इस्लाम की सआदत भी। कबूल इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वही का पैगाम लेके लोगों में गए हैं तो सबसे पहले आजाद मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम की आवाज पे लब्बैक कहने वाले, आपका लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक कहते ही उस हस्ती को है जो बिला तरद्दुद तस्दीक करने का जज्बा रखता हो, तस्दीक करने की सलाहियत रखता हो। बाकी तमाम सहाबा ईमान लाए लेकिन किसी ने ईमान कबूल किया, हक का पैगाम सुनने के, गौर व फिक्र करने के बाद हक का पैगाम सुना, घर गए, गौर व फिक्र किया, तब जाके ईमान लाए। कोई ईमान लाया आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से दलील का मुतालबा करके, कोई ईमान लाया मोजिजा का मुतालबा करके, कोई ईमान लाया पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा करके, मुबाहसा करके, गुफ्तगू करके, अपने इश्कालात का इजहार करके। लेकिन अल्लाह ने यह सआदत हजरत अबू बकर को अता की कि न मुकालमा किया, न गुफ्तगू की, न तरद्दुद किया, न शक किया, न मोहलत मांगी, न मौका तलब किया, बल्कि जब आप अलैहिस्सलाम ने दावा नबुव्वत किया तो सबसे पहले कबूल करने वाले हजरत अबू बकर है। कबूलियत इस्लाम की सआदत आपको मिली है और यह मामूली सआदत नहीं। आप अगर यह सवाल करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी है, उम्मत नहीं, उम्मती नहीं, तबके दो होते हैं। एक तबका होता है अंबिया का और दूसरा तबका होता है उम्मत का।
जो नबी होता है वो उम्मती नहीं होता। ये सारी की सारी उम्मत है। आका अलैहिस्सलाम उम्मती नहीं बल्कि क्या है? नबी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है। उम्मतियों में उम्मत बनने की बुनियाद किसने रखी? उम्मत की बुनियाद। आज बहुत बड़ी उम्मत है मेरे आका की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा रोजे हशर। मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा रोजे हशर। अल्लाह की बारगाह में उम्मतें पेश होंगी अपने अपने नबियों की माइयत में। वहां पे अंबिया आएंगे, किसी के उम्मती 10, किसी के 20, किसी के 100, किसी की 1 सफ, किसी की 2 सफ। 120 सफ़े इंसानियत की बनेगी, 80 सफ़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। इतनी बड़ी उम्मत, इस उम्मत का बानी कौन है? इस उम्मत की बुनियाद रखने वाला कौन है? उम्मत बनती है नबी के कलमा से। जो नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी का उम्मती। पैगंबर का कलमा पढ़ के नबी के उम्मती बनने की बुनियाद, उम्मती बनने का तरीक, उम्मती बनने का नमूना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेश किया है। और आपने वो हदीस भी सुनी होगी, मेरे आका ने फरमाया मन सन्ना सुन्नतन हसना। जिस शख्स ने अच्छे तरीके की बुनियाद डाली, जब तक लोग उस अच्छाई के रास्ते पे चलते रहेंगे, जितने लोग चलते रहेंगे, उन सब लोगों के अजरो सवाब में हिस्सा बुनियाद डालने वाले का होगा। तो अब इस हदीस को सामने रखते हुए मैं कह रहा हूं, क़यामत तक जितने बंदे दायरा ईमान और इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे, हर बंदे के इस्लाम और ईमान का अजर अबू बकर सिद्दीक के अकाउंट में जमा होता रहेगा। तो 3 एजाज होते हैं। एक एजाज कबूल इस्लाम का, दूसरा एजाज होता है तबलीग इस्लाम का, कि इस्लाम की तबलीग फिर आगे भी, ऐसा नहीं कि खुद कबूल करके घर में बैठ गए, खुद कबूल करके अपने कारोबार में लग गए, खुद कबूल करके अपने रोजगार की तलाश में निकल गए, लेकिन नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद हरम काबा में खड़े होके अल्लाह की वहदानियत, उसका ऐलान, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। आपकी तबलीग से हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन दायरा ईमान में दाखिल हुए, आपकी तबलीग से हजरत साद बिन अबी वक्कास दायरा ईमान में दाखिल हुए। आज दुनिया हजरत बलाल हबशी की अजमत और मनकबत बयान करती है कि हजरत बलाल इस मकाम और मर्तबा के थे कि चलते धरती पे हैं, उनके चलने की आवाज, उनके कदमों की चाप जन्नत में पैगंबर ने सुनी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी। फरिश्ते से पूछा ये किसकी आवाज आ रही है? फरिश्ते ने अर्ज किया आका ये आपके गुलाम बलाल हबशी है, बलाल जन्नत में कैसे आ गए? फरिश्ता अर्ज करता है वो धरती पे चल रहे हैं, उनके चलने की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। ये बलाल उम्मत को तोहफा किसने दिया है?
حضرت بلال حبشی امتیوں کو تحفہ کس نے دیا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہی ان کے ایمان اور وہی ان کی آزادی کے سبب بنے، ان کو خرید کے آزاد کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا۔ تو قبول اسلام کے بعد بڑی سعادت تبلیغ اسلام تھی، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے حصہ میں آئی۔ اور تیسری سعادت حفاظت اسلام۔ حفاظت اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، ان میں کچھ فتنے تو بغاوت کے فتنے تھے اور کچھ فتنے ایسے تھے جو خود کو کہلاتے مسلمان تھے لیکن انہوں نے دین کو بگاڑنے کی بنیاد ڈالنی چاہی۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے کہا ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، ہم نئی ٹیکس دیں گے۔ زکوٰۃ کے مضمون کو بدلنے کی کوشش یہ دین میں بدعت کا ایجاد تھا، یہ دین کے ایک حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی کہ زکوٰۃ کا مضمون بدل دیں۔ ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔ زکوٰۃ جرمانہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں سے جو مطالبے مال کے کیے جاتے ہیں یہ چند طرح کے ہیں۔ بعض ایسے مطالبے ہیں جو بطور جرمانہ کے آتے ہیں، یعنی بندے نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کی تلافی کے لیے اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ادا کرو۔ مثلا بندے نے قسم کھا لی، اسے پورا کرنا چاہیے لیکن قسم توڑ دیتا ہے، قسم توڑنا یہ جرم ہے۔ اب اس جرم کی تلافی کے لیے اسے حکم ہوا ہے کہ تو کفارہ ادا کر۔ اسی کفارہ کو میں جرمانہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر جرمانہ آ گیا۔ اب وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ 10 مسکینوں کو کھانا یہ جرمانہ ہے، ثواب نہیں۔ ثواب اور چیز ہے۔ 10 مسکینوں کو قسم توڑنے والا جو کھانا کھلا رہا ہے یہ ثواب نہیں، یہ سخی بھی نہیں۔ یہ کہے کہ میں سخی ہوں، اور بھئی تو جرمانہ دے رہا ہے۔ سخاوت اور چیز ہے، ثواب اور چیز ہے۔ تو اللہ نے جو مطالبے کیے ہیں ان مطالبوں میں کچھ جرمانے ہیں اور کچھ عبادت ہے۔ وہ جرمانہ کوئی نہیں، بندے نے کوئی جرم نہیں کیا، اللہ کہہ رہے ہیں دے، وہ دے رہا ہے، وہ عبادت ہے۔ کفارے سارے کے سارے، روزہ توڑ دیا، کفارہ ادا کر 60 مسکینوں کو کھانا صبح و شام، یہ 60 مسکینوں کے لیے لنگر لگا ہوا ہے، یہ سخاوت نہیں، صدقہ بھی نہیں، سخاوت بھی نہیں، اور یہ کیا ہے؟ جرمانہ ہے۔ یہ تو جرمانہ ہے، یہ جرمانہ بھر رہا ہے۔ اس نے روزہ توڑا ہے جان بوجھ کے، بغیر کسی عذر کے۔ تو اسی طرح بہت سارے جرمانے ہیں۔ تو شریعت کے ہاں زکوٰۃ جرمانہ کوئی نہیں، ٹیکس کوئی نہیں، کفارہ نہیں، اور نذرانہ بھی نہیں۔ نذرانہ اور چیز ہے، نذرانہ اور چیز ہوتی ہے۔ بندے نے نظر مان لیا، خود اپنے اوپر طے کر لیا، از خود، اس سے اللہ پاک نے مطالبہ نہیں کیا، خود طے کر رہا ہے میں نظر مانتا ہوں کہ میں 10,000 روپیہ فلاں فلاں جگہ خرچ کروں گا، فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو۔ یہ نذرانہ ہے۔
ज़कात नजराना भी नहीं, ज़कात इबादत है। इबादत पे अजर मिलता है, इबादत पे सवाब मिलता है, इबादत की अदायगी पे खुदा खुश होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में नजरियाती और फिक्री तौर पे एक तबका खड़ा हुआ। उसने कहा हम ज़कात को नहीं अदा करेंगे, ये टैक्स है, बाकी पूरा दीन कबूल, नमाजें कबूल, हज कबूल, बाकी हमें सब कुछ कबूल, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता ये, चलो यार कलमा तो पढ़ते हैं, कलमा तो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तुम गुंजाइश होगी दे देना। और दूसरा रास्ता यह था, नहीं, इनकी इस फिक्र का रास्ता यहीं रोको। अगर इसको अगले दौर तक छोड़ दिया गया तो आने वाले जमानों में ज़कात इबादत नहीं होगी, मुसलमान रूगर्दानी करेंगे, हुक्म शरीयत को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। तो आपने फरमाया कि मैं इन लोगों से क़िताल करूंगा, हत्ता कि मैं उस वक्त तक क़िताल करता रहूंगा कि ये अल्लाह के नबी के जमाना में आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम को ज़कात की मद में अगर ऊंट की रस्सी दिया करते थे तो मैं इनसे वो भी वसूल करूंगा, ताकि पैगंबर के दीन का पूरा पूरा दिफा हो और हिफाजत हो। सो आपने किया। और ऐसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन पे एक हमला नजरियाती और फिक्री तौर पे मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से हुआ। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने दावा नबुव्वत किया था। यहां एक बात समझते जाइए, अल्लाह ना करे आपकी किसी कादियानी से कोई गुफ्तगू हो, फितनों से बचना ही चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो कादियानी आपको पता क्या कहेंगे, ओ जी हम मिर्जे को थोड़ा ही शरीयती नबी मानते हैं। उन्होंने नबुव्वत की दो कैटेगरियां कर दी, दो, एक नबी शरीयती होता है और एक गैर शरीयती। नबी शरीयती वो होता है जो नबी भी हो और शरीयत भी नहीं लाए, और गैर शरीयती वो होता है जो नबी तो होता है लेकिन शरीयत पहली ही चलती है। लिहाजा हम नबी को मिर्जे को गैर शरीयती नबी मानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जिस शख्स ने दावा नबुव्वत किया था उसने यही बात कही थी, यही नजरिया पेश किया था, जी मैं नई शरीयत नहीं लाऊंगा, नया दीन नहीं लाऊंगा, लफ्ज़ नबी का टाइटल ये मुझे इस्तेमाल करने की इजाजत दी, नबुव्वत का टाइटल मुझे इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। मैं भी नबी हूं, वो भी नबी है, मैं अपने इलाके का छोटा नबी हूं, वो पूरी दुनिया के बड़े नबी हैं। ये दीन में तहरीफ थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनके खिलाफ तलवार उठाई और दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करते हुए फरमाया कि लफ्ज़ नबुव्वत का टाइटल ये अल्लाह ही देते हैं, बंदे नहीं। अल्लाह ने जिन को देना था दे दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। अब लफ्ज़ नबी कोई बंदा अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा मुसैलमा कज़्ज़ाब बाज आए वरना वाजिबुल कत्ल है। और फिर तारीख ने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस मसला पे कोई लचक नहीं दिखाई, पैगंबर करीम की नबुव्वत और रिसालत का पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया। तो तीन एजाज, कबूल इस्लाम, तबलीग इस्लाम और हिफाजत इस्लाम, ये तीनों के तीनों एजाज
رب تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے مقتدا ہیں، جانشین رسول ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔